جی دیکھو ترس گئے مورے نین، تسکین قلب کے متلاشیوں کے لیے اتر پردیش کے آگرہ شہر میں واقع حضرت سیدنا رحمت اللہ علیہ کی درگاہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا پرسکون مقام و آماجگاہ ہے۔ تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ درگاہ پر حاضری دیتے ہیں اور انسانیت کی بھلائی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں مانگی جانے والی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، جس سے اس درگاہ پر عقیدہ مزید بڑھتا ہے۔ من کا گاؤ من ہی جانے، جس تن لاگے وہی جانے۔ یہاں حاضری دینے والے عقیدت مندوں کا عقیدہ ہے کہ درگاہ پر عقیدت مندوں کی طرف سے مانگی گئی دعائیں کبھی انسنی نہیں جاتی ہیں۔ ہندو، مسلمان اور مختلف برادریوں کے لوگ درگاہ پر حاضری دیتے ہیں اور صوفی بزرگ حضرت سیدنا شاہ عامر ابوالعلا قدس کی درگاہ پر چادر چڑھاتے ہیں۔ سالانہ عرس کے دوران یہاں مذہبی رواداری اور ہم آہنگی پر مبنی میلے جیسا سما بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ پریم کی بتیاں کس کو سناؤں، کونو من کا حال بتاؤں۔ حضرت سیدنا کا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت رشتے کے طور پر بھی اور ساتھ ساتھ ان کو جو روحانی طاقت ملی وہ معین الدین چشتی اجمیری سے ملی، کیونکہ یہ آپ وہاں حاضری دے کر آئے تھے اور آپ نے عرض کیا تھا کہ مجھے اگر آپ اپنا شیشے بنا لیں تو میں خوش نصیب ہوں گا۔ تو وہاں سے ان کو حکم ہوا کہ آپ کے چچا آگرہ میں موجود ہیں عبداللہ شاہ اراری جمنا پار، آپ ان سے ان کو اپنا پیر و مرشد بنائیں۔ لہٰذا آپ خوشی بخوشی آگرہ واپس آئے اور آپ نے اپنے چچا جو بعد میں سسر بھی ہوئے اور آپ کے گرو بھی بنے، اور اس گرو دکشنا میں ان کو یہاں آگرہ میں جو حاصل ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ یہاں پر ہر دھرم کا، ہر جاتی کا، ہر کاسٹ کا لوگ اور آج کیونکہ برہسپت ہے وشیش طور پر، تو سبھی لوگ یہاں پر درشن کے لیے آتے ہیں اور اپنی من کی بات اپنی بات کہتے ہیں اور یہاں سے مراد پاتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا بات ہے ہمارے ہندوستان کے لیے کہ جس پرکار سے ہم لوگ پیار محبت اور خلوص کے ساتھ ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ ایک یہاں نمونہ پیش کرتا ہے۔ آگرہ میں واقع حضرت سیدنا شاہ عامر ابوالعلا قدس رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر تمام مذاہب کے لوگ عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ یہاں لوگ کسی ایک مذہب کی بنیاد پر نہیں آتے، بلکہ درگاہ پر عقیدہ رکھنے والے لوگ ہی آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور مشترکہ طور پر دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی پر جہاں ایک طرف مذہب کے نام پر سیاست ہوتی ہے، وہیں یہاں سے ہندو مسلم اتحاد کا پیغام بھی ملتا ہے، جو یہ درس دیتا ہے کہ تمام انسان انسانیت کے دائرے میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہ قریب 10:30 بجے صبح یہاں پہ کارکرم ہوا، جس میں کہ پرارتھنا کی جاتی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ ان سب دعاؤں کے اندر خصوصی ملک کے آپسی بھائی چارے کی، امن چین کی، سب کی چاروں اور خوشحالی کی، ترقی کی خاص طور سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ تو یہ سب دعائیں کی گئیں اور سب کے لیے بہتری کی
तमन्ना की गई और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अपनी दुआएं अर्ज की गई। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के अंदर दरगाह में जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है और आमतौर पे भी हर मजहब का और समाज के हर तबके का लोग, भाई बंधु, हमारी बहनें शामिल होते हैं और बड़ी हर्षोल्लास और खुशी के साथ एकजुट होकर सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। हिंदुस्तान में सूफी बुजुर्गों के आस्तान आलिया, मज़ार और दरगाहें इंसानियत और हम आहंगी, बकाई बाहमी और मजहबी रवादारी व भाईचारे का मरकज हैं। इन दरगाहों से मिलने वाले पैगाम और फैज़ से अहलियान हिंद बिला मजहब व मिल्लत मुस्तफीद होते हैं। सरजमीन ताज पर सरताज आगरा के बारे में बताया है कि कुतुबुल वासिलैन हजरत सैयदना ख्वाजा अमीर अबुल उल्ला कुदुस्सरा सिलसिले अबुल उलालिया नक्शबंदिया के इमाम कहलाए जाते हैं और ये एक ऐसा रूहानी उवैसी सिलसिला है जिसमें दरियाए फैज़ नक्शबंदिया व दरियाए फैज़ चिश्तिया मौजज़न है। तारीख़ तसव्वुफ़ के मुताबिक हज़रत सैयदना सरकार ख्वाजा अमीर अबुल उल्ला कुदुस्सरा को बिला वास्त हज़रत अली करम वजह से फैज़ पहुँचता था, इसलिए आपको उवैसी अली मुर्तज़ा भी कहा जाता है। आपकी दरगाह पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर मजहब के मानने वाले अकीदतमंद हाजिरी देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटता। नहीं, यहाँ पर जब आता हूँ तो बहुत मन को शांति सी मिलती है, अच्छा लगता है। यहाँ पर सभी लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सारे लोग मिलके अपना आराम से इधर पूजा पाठ वगैरह करते हैं। मान्यता है इनकी, जब भी आता है यहाँ से, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है, कैसी भी कोई बीमारी, हारी बीमारी होती है, ठीक हो जाती है यहाँ से। एक ख्वाब सुनावा पुरनूर फिजावा। पीरों फकीरों का सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई कायनात से ही शुरू हुआ। तब से ही ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और दुनिया को पैगंबरों के बाद इन्हीं पीरों और फकीरों की दुआ हासिल है, जिसकी बदौलत ये दुनिया कायम व दायम है और जब तक अल्लाह के प्यारे कुरे अर्ज़ पर मौजूद हैं, ये दुनिया कायम व दायम रहेगी। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में कुछ ऐसे ही औलियाई अल्लाह, सूफी बुजुर्गों और बुजुर्गान दीन गुजरे हैं। इन्हीं बरगुज़ीदा हसीयतों की बदौलत हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा इस्लाम के नूर से मुनव्वर हुआ, बल्कि इनकी अता की हुई तालीमात से यहाँ मजहबी हम आहंगी, रवादारी, भाईचारा, अखवत और इत्तेहाद बाहमी बका का वजूद हुआ, जिसकी मिसाल शायद ही किसी और खित्ते में मिले। ये सूफियत ही है जिसने यहाँ बसने वाले हर मज़ाहिब के लोगों को एक दूसरे के दुख सुख का हमने वाला बनाया। रब ले गया मैनू जदों शहर मदीने, एक हाजी लाया मैनू फुट के। इसमें कोई दो राय नहीं कि तसव्वुफ एक इस्लामी तसव्वुर है और मुसलमानों का एक बड़ा तबका अमलन या रवायतन इससे जुड़ा हुआ है। सूफियत की तालीमात बुनियादी तौर पर खुदा की वहदानियत के गिर्द घूमती थी, जो मकामी तसव्वुरात से भी कुछ कुछ मुनासिबत रखती है। उन्होंने अपनी तालीमात को अवाम के सामने पेश करने में यहाँ मुरवजा तसव्वुरात का एहतराम भी मलहूज रखा और अपने अकायद और तसव्वुरात ठूंसने के बजाय मकामी मिजाज की रियायत रखते हुए समझाने की कोशिश की। सुचुन वुछान की लस्तकालस
سوچان دل کس حالس کن ذکر حق پر زیو دالس دیو راز ہانزی زالس کن. وہ نہیں پڑتا کسی کے کیل میں یا کال میں, وہ ہمارا دیکھتا ہے دل کہ ہے کس حال میں. ذکر حق کرتے رہو تم نیت اخلاص سے, تاکہ پھنس جائے بما کوئی تمہارے جال میں.